हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारिਆਂ ਦਾ। हाँ जी, लैके आ गया कि वो वीडियो जिहदी काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों ਨੂੰ उड़ीक सीगी, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ इंस्पैक्टर का फुल मॉक टैसट। बेस्ट मॉक टैसट कह सकते इसनूं, बहुत ही वधिया ढंग नाल बनाया गा। जिस तरह का अपना मॉक टैसट होगा उस तरह की तुहानूं तुहाडा पेपर देखने को मिल जूगा। बाकी ये मॉक टैसट करना किवें आगा, रूल की ने, तो नंबर 1 देखो, वीडियो नूं पॉज करके आंसर देना गा। मैं तुहानूं पहला क्वेश्चन बोल के दसूँगा, उस तो बाद ऑप्शन बोल के दसूँगा, फिर मैं तुहानूं राइट ऑप्शन दसूँगा। जां तां इस तो पहले आंसर देना जां फिर वीडियो नूं पॉज करके ही आंसर देना, ठीक है जी। नंबर 2 देखो, जिहड़ा समा अपना 2 घंटे का होगा, 2 घंटे तो ज़्यादा किसी भी विद्यार्थी ने समा नहीं लेना हैगा। वीडियो भावें अपनी 2 घंटे तो लंबी बने भावें छोटी बने, 2 घंटे तो ज़्यादा किसी भी विद्यार्थी ने समा नहीं लेना हैगा। नंबर 3 देखो, जिहड़े अपने टोटल क्वेश्चन होंगे 120, ये 80 क्वेश्चन होंगे जीके प्लस करंट अफेयर के, तो 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, ठीक है जी। तो जोड़े विद्यार्थी पहले कहते भी असी रीजनिंग करनी आ, रीजनिंग करना चाहते हैं, वो की करन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलन, वो टाइम स्टैंप दिते हुए है, वो क्लिक करोगे सीधा रीजनिंग पर पहुँच जाओगे, ठीक है जी। सो इस तरह तुम पहले रीजनिंग भी कर सकते होगे। तो बाकी हरेक ऑपरेशन के 4 नंबर मिलणगे, तो जे तुम कोई ऑपरेशन गलत कर दोगे तो 1 नंबर की नैगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब हरेक ऑपरेशन नहीं करना, जोड़े ऑपरेशन नहीं आते बिल्कुल उन्होंने स्किप भी करना, ठीक है जी। तो अगे देखो, हले क्लीयर नहीं है जोड़ा तुहाडा एग्जाम आगा वो बाईलैंगुअल होना या केवल इंग्लिश विच होना गा। ये बाकी ये ऑपरेशन पंजाबी विच भी नाल लिखे ने, ठीक है जी। कुछ जोड़े अपने ऑपरेशन होंगे स्टेटमेंट वाइज वो केवल इंग्लिश विच होंगे, बाकी आप ऑपरेशन नाल पंजाबी विच भी लिखे ने, ठीक है जी। तो बाकी अखीर सारे विद्यार्थियों ने कोशिश करनी आ भी सारिਆਂ ਦੇ घट्टो घट्ट 80 तो प्लस तो सारिਆਂ ਦੇ सही होने चाहिए, ठीक है जी। 80 तो प्लस तो सारे सही होने चाहिए आगे। तो बाकी जे तुसी 80 तो प्लस मतलब 80-85 तो प्लस सही कर दोगे तो एक बहुत ही वधिया स्कोर मन्ने जाऊगा, बहुत वधिया स्कोर मन्ने जाऊगा। सो कोशिश करनी सारे विद्यार्थियों ने भी वधिया तो वधिया नंबर लैने, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट सारे विद्यार्थियों को। तो चलो जी फिर करिए स्टार्ट, करते हैं फिर रब दा नाम लैके स्टार्ट। तो देखो प्रश्न नंबर 1 देखो, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन कैन बी लिविड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट ओनली, बी बोथ बाय स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, सी बाय पंचायत ओनली, डी यूनियन गवर्नमेंट ओनली। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, डरिंग द बैटल ऑफ बक्सर इंग्लिश आर्मी लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, ए रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर जाफर, सी हेक्टर मुनरो या फिर डी डुप्लेक्स। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आ कुछ स्टेटमेंट दी हुई नेगियां, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करैक्ट। तो दसना भी इन्होंने विचों किहड़ियां सही नेगियां। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट अबाउट एवरग्रीन इन बैंकिंग, ए रिवाइविंग द सिक एंड लूज मेकिंग PSU थ्रू लोन्स, बी गिविंग अ फ्रेश लोन टू रीपे एन ओल्ड वन, सी रिकैपिटलाइजिंग बैंक्स थ्रू लोन्स गिवन बाय RBI, डी रिवाइविंग द लूज मेकिंग कॉरपोरेट बाय राइटिंग ऑफ लोन्स। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कमर्स एंड इंटरकोर्स ही स्टेटेड इन आर्टिकल, ए 302, बी 303, सी 306 या फिर डी 307। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए 302। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट डिटेक्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल फॉर द 500th टाइम, ए इंडिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी साउथ कोरिया। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अंडरटेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, 1 इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, 2 रिड्यूस टैक्स, 3 डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, सिलेक्ट द करैक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आ थोड़े ऑप्शन दिते हुए आगे। राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोक सभा, ए डिप्टी स्पीकर, बी मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, सी प्रेजिडेंट या फिर डी स्पीकर। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 9,
वट वाज द पर्पज विद विच सर विलियम बेंडरबन एंड W.S. केन हैड सेट अप द इंडियन पार्लियामेंट कमेटी इन 1893? A. To aggregate for Indian political reform to the House of Commons. B. To campaign for the entry of Indians into the imperial judiciary. C. To facilitate a decision on Indian independence in British Parliament. या फिर D. None of the above. हाँ जी, राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 10. The National Green Tribunal Act 2010 was made in consonance with which of the following provisions of the Constitution? ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 11. आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ए एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बी रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, डी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन स्टेट लिस्ट। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टोपेयर? आ कुछ स्टेटमेंट दी हुई नेगियां, इन्हां विचों दसना भी किहड़े स्टेटमेंट करैक्ट नेगियां। चंगी तरह पढ़ सकते होगे, वीडियो नूं पॉज करके। आ तुहाडे ऑप्शन दिते हुए हैगे, राइट ऑप्शन की आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13. वेयर वाज द परमानेंट सैटलमेंट फर्स्टली इंट्रोड्यूस? ए उड़ीसा बंगाल, बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, सी बंगाल एंड बिहार, डी उड़ीसा एंड बिहार। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल एंड बिहार। क्वेश्चन नंबर 14. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड्स नाव? ए क्यावल सिंह, बी मोहन गांगुली, सी अर्शद कुमार, या फिर डी महेश वर्मा। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी, महेश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15. वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज बीच लॉन्ग पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैज़ बीन ओपन इन विच कंट्री? ए सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी वियतनाम, या फिर डी मलेशिया। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 16. डैश ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी API प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद येस बैंक टू ऑफर येस बैंक कस्टमर विद सीमलेस कनेक्टेड बैंकिंग एक्सपीरियंस? ए भारत पे, बी फिट पे, सी तेज पे, या फिर डी अमेजोन पे। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी, फिट पे। क्वेश्चन नंबर 17. वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ऑफ इफ्को इनोग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए तेलंगाना, बी यूपी, सी गुजरात, या फिर डी तमिलनाडु। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18. हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022? ए नाओमी ओसाका, बी एशले बार्टी, सी ईगा स्वेटेक, या फिर डी एंटे कॉन्वेट। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वेटेक। क्वेश्चन नंबर 19. विद रेफरेंस टू द चीफ सैकटरी ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो देखो आ स्टेटमेंट दी हुई नेगियां, आ तुहाडे ऑप्शन दिते हुए हैगे, चंगी तरह पढ़ सकते हो वीडियो में पॉज करके। राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी, नैदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 20. इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया? ए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल डेसिडोस फॉरेस्ट, डी एप्लाइन फॉरेस्ट। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज इशूड बाय ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI या फिर डी PNB? हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर डी PNB। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोपोनिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ ए ग्रोइंग प्लांट्स इन सैंड, ग्रेवल और लिक्विड विद एडेड न्यूट्रिएंट्स बट विदाउट सॉइल, बी द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर, सी ग्रोइंग प्लांट्स इन स्वैलो वाटर बॉडी यूजिंग सम फिश स्पेसीज फॉर द फिशनर, डी नन ऑफ द अबव? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज साइनड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंबाइंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। आ थोड़े ऑप्शन दिते हुए आगे, ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस या फिर डी वर्ल्ड एग्रीकल्चर हब? हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC? ए संग्राम सिंह, ए संग्राम शर्मा, बी परम चौधरी, सी राजेश गेरा या फिर डी बिकी सिंह? हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी राजेश गेरा। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने इन्होंने पढ़ के तुम अपने आंसर दे सकते हो। हाँ जी, की आ जाऊगा अपना राइट आंसर? ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रीटी ऑफ सालाबाई वाज साइनड बिटवीन ए ब्रिट्स ऑफ एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, बी ब्रिट्स एंड मराठा, सी ब्रिट्स एंड हैदर अली या फिर डी ब्रिट्स एंड नवाब ऑफ अवध? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रिट्स एंड मराठा। क्वेश्चन नंबर 28, विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोनॉक्नी सिंड्रोम? ए फ्लोराइड, बी मर्करी, सी आर्सेनिक या फिर डी कैडमियम? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने तो इन्होंने मुझे दसना भी कि सही ने। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने विच ऑफ दीज फॉलोइंग परसनैलिटी हैज़ बीन टॉकिंग इन अबव स्टेटमेंट। तो अपने ऑप्शन ने मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, प्रताप सिंह कैरो, हरचंद सिंह लौंगोवाल? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह कैरो। क्वेश्चन नंबर 31, यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ फॉर 2022 एट 6.5%, 6.4%, 7.1% या फिर 7%? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी 6.4%। क्वेश्चन नंबर 32, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड? ए हैबिटेट, बी इकोसिस्टम, सी नीचे या फिर डी बायोमी? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 33, आउटसाइड द न्यूक्लियस DNA इज फाउंड इन गोल्गी बॉडीज, मिटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने इस हिसाब से तुम ऑप्शन अपने आंसर दे सकते हो। अपने ऑप्शन दिते हुए आगे। सो राइट ऑप्शन की आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैंबर ऑफ G20? ए साउथ कोरिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी मैक्सीको? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने विच ऑफ अबव इज आर करैक्ट? दसना भी इन्होंने किहड़ियां सही ने।
ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਗੇ, ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਓਨਲੀ 2। क्वेश्चन नंबर 37 हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 38 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1 and 3 ਓਨਲੀ। क्वेश्चन नंबर 39 विच इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ए कोल, बी पेट्रोल, सी सोलर एनर्जी, डी नेचुरल गैस। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड दियोघर एयरपोर्ट इन विच स्टेट। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी झारखंड। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41 अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड ग्योफन 303 लॉन्चड बाय विच कंट्री। साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, यूएसए। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी चाइना। क्वेश्चन नंबर 42 विच स्टेट हैज़ अनाउंसड इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। DSR। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। हाँ जी राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 43 विच कंट्री होस्टेड सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। नैदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, इंग्लैंड। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 44 द टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ईयर, प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट 5 ईयर्स, प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ RBI। हाँ जी क्या आ जाऊगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 45 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करैक्टली मैच्ड। तो दसना भी इन्होंने किहड़ियां पेयर्स ने जिहड़े करैक्टली मैच ने। हाँ जी राइट आंसर की आ जाऊगा अपना ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 47 विच वाज द फर्स्ट नैशनल पार्क इन इंडिया। ए वेरवडा नैशनल पार्क, बी पेरियार नैशनल पार्क, सी बंदीपुरा नैशनल पार्क, डी कॉर्बेट नैशनल पार्क। हाँ जी राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आल्सो नोन एज जवाहर टनल। ए खारदुंगाला पास, बी बनिहाल पास, सी पेंसिला पास, डी बारा लचला पास। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इन्होंने ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ पेयर ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ नहीं है। इधर ट्रैवलर ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, इधर कंटेम्प्रेरी रूलर ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा अपना ऑप्शन नंबर बी पीटर मुंडे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 50 इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ दीज फॉलोइंग। ए स्टील, बी सॉफ्ट आयरन, सी एलुमिनियम, डी निकल। हाँ जी राइट आंसर क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कैन बी यूज्ड एज आ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम लोडेट, सी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम बिकनोबेट। हाँ जी राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा अपना ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 52 हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू। ए डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, बी रूमेटिक हार्ट डिजाइज, सी डिक्रीज इन WBC, डी नॉन क्लोथिंग ऑफ ब्लड।
हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करैक्टली मैच्ड। तो दसना भी इन्होंने जोड़े पेयर ने इन्होंने किहड़ा एक पेयर करैक्टली मैच नहीं हैगा। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई ने, वीडियो में पॉज करके तुम ध्यान नाल पढ़ सकते होगे। विच ऑफ अबव स्टेटमेंट इज आर करैक्ट। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, नैदर वन नॉट टू। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55, हरिसेना वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ। चंद्रगुप्ता, अशोका, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 56, चकपूर्णा आर्ट इन पंजाब फॉलन इन कैटेगरी ऑफ केव पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मैडवाल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, मैडवाल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज रिटन द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। बिल गेट्स, रैक्सिन बॉन्ड, ओलिवर विल्सन, ट्रैवल स्मिथ। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। मर्चांटिया, क्लिप, मशरूम, पेट्रिस। हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी, मशरूम। क्वेश्चन नंबर 59, द सन इज विजिबल ईवन बिफोर सनराइज एंड ईवन आफ्टर सनराइज, दिस इज ड्यू टू। तो आपने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, सिलेक्ट द करैक्ट चॉइस फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो आपने ऑप्शन दिते हुए है, ध्यान नाल वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते होगे। राइट ऑप्शन अपना की आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 60, दुख निवारना पंजाबी मैगजीन इज ऑथर रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटी। भाई मोहन सिंह, ज्ञानी ज्ञान सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह, भाई गुरदत्त सिंह। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर ए, भाई मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 61, शाहपुर कंडी फोर्ट इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फेमस मुगल रूलर। ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, या डी औरंगजेब। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज नॉट कम अंडर पोस्ट खालसा पीरियड। बैटल ऑफ निरमो, बैटल ऑफ बसौली, बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ खिजराना। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ नदौन। क्वेश्चन नंबर 63, गिब्सन इज एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द कैलिनिटी, टू डिक्रीज द एसिडिटी, टू डिक्रीज द कैलिनिटी एज एन इंसेक्टिसाइड। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज द एसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 64, द ओल्डेस्ट थर्मल प्लांट ऑफ पंजाब इज गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट रोपड़, गुरु नानक थर्मल प्लांट बठिंडा, गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट, राजपुरा थर्मल पावर प्लांट। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करैक्टली मैच्ड। तो दसना भी इन्होंने विचों किहड़े पेयर हैगा वो करैक्टली मैच नहीं हैगा। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, बरी द बाग, भवन बाग आर द वैराइटीज ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फ्रॉम। कलमकरी, फुलकारी, जरदोजी, तंजौर पेंटिंग। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी, फुलकारी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वेयर केप्ट इम्प्रेस्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। ए कार्बन, बी मरकरी, सी सोडियम, डी नन ऑफ द बब। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 68, महाराजा जय सिंह टू ऑफ एम्बर इज आल्सो फेमस एज राजा स्वै जय सिंह। द टाइटल स्वै वाज कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय मुगल एम्परर अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब।
क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर करैक्ट। दसना भी इन्होंने जो आर्टिकल दिते होए कि करैक्ट ने गे। ध्यान वीडियो में पॉज करके तुम पढ़ सकते होगे। हाँ जी, आ अपने ऑप्शन है। तो देखो की आजू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर द पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड स्टैटिक सोलेबल इन वाटर बायोलॉजिकली एक्टिव सिलेक्ट द करैक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ध्यान वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हो। आप अपने ऑप्शन दिते हुए है। राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 71 द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक वोल्केनो साइक्लोन्स लैंडस्लाइड्स। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 72 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन गैम्बलिंग प्रिजन्स इंश्योरेंस। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 73 हु आर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज फाउथ। ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी चार्ल्स मेटकैफ। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 74 पार्वती एंड स्कर्ती आर ट्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ए सतलुज, बी ब्यास, सी रावी, डी चेनाब। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी ब्यास। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा अपना ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 76 हाई मेलमाइन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ मिल्क इंडिकेट्स अडल्ट्रेशन ऑफ द मिल्क सैंपल प्रेजेंस ऑफ हाई अनसेचुरेटेड ऑफ फैट इन द सैंपल लो कैल्शियम कंटेंट इन द सैंपल नन ऑफ अबव। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 वैन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड। ए 2000, बी 2008, सी 2012, डी 2015। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। लुधियाना, नवांशहर, जलंधर, मोहाली। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर डी मोहाली। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डज नॉट ओपन आउट टू द ब्लैक सी। ए मोल्डोवा, बी रोमानिया, सी रशिया, डी बुल्गारिया। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए मोल्डोवा। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म कार्बनाइजेशन। ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड आर टू अ हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। सी एडिंग प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक एयर ड्रिंक। डी प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा अपना ध्यान नाल पढ़ लो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गई जी अपनी रीजनिंग। सो रीजनिंग किमें करनी हैगी। रीजनिंग तो हरेक सवाल वीडियो में पहले पॉज करना, ठीक है जी, अपना सम सॉल्व करना गा, आंसर देना गा, फिर ही देखना भी किमें आया आंसर तो अपना किहड़ा आया आंसर। ठीक है जी, आप रीजनिंग सॉल्व करांगे, कल्ली कल्ली कल्ला आंसर नहीं दस देंगे, सॉल्व करांगे कल्ला कल्ला सम। ठीक है जी। सो वीडियो में पॉज करके ही आंसर देना तो अपने लव एक पेज रखो जी, तो लिख जाओ भी इन्ने साढ़े क्वेश्चन ठीक हो गए तो इन्ने रॉन्ग हो गए, तो अखीर में थोड़े किन्ने नंबर बनते हैं, नैगेटिव मार्किंग सारा कुछ मिला के वो कमेंट करके जरूर दसना। ठीक है जी। तो देखो की कहते रीजनिंग विच तुसीं वीडियो में पॉज कर लेना गा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो 6 गर्ल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नेविका इज टू इमीडिएट लैफ्ट ऑफ सीमा हूज नेबर इज इन सब। तो देखो कहते 6 गर्ल बैठिया ने, ठीक है जी, नॉर्थ वाल मूँह करे। तो की कहते आगे नविका इज इमीडिएट लैफ्ट टू सीमा।
ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਕਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਆ ਗਈ, ਸੀਮਾ ਉਰੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੂ ਦੀ ਨੇਬਰ ਸ਼ਬਨਮ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਨੇਬਰ ਕੌਣ ਆ ਗਈ? ਸ਼ਬਨਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਨਮ ਆਪਾਂ SAB ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਮਾ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਂਡ ਰੋ, ਹੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਨੋਟ ਸ਼ਬਨਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਨਮ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਬਨੀਤਾ ਐਂਡ ਨਵੀਕਾ, ਹੁਣ ਰੂਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨੀਤਾ ਐਂਡ ਨਵੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੂਪਾਲੀ ਉਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਬਨੀਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਬਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀਮਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀਮਾ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਮਾ ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੀਮਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ, ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਬਨਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਵੀ ਬਟ ਨੋਟ ਸ਼ਬਨਮ, ਵੀ ਸ਼ਬਨਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮਾ ਗਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੀਮਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਨੀਤਾ ਹੀਮਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਬਨੀਤਾ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜਾ? ਬਨੀਤਾ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਨੀਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੀਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਬਨੀਤਾ। Question number 82. Which of the following is second letter from the left end of the meaningful word formed by the 1, 3rd, 5th and 6th letter of the word drawer? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਬਣਾਓ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਮਾਰਕ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ X ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਫ ਨੋ ਸੱਚ ਵਰਡ ਫਾਰਮਡ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ A ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ D ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? A ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? E ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? R ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ R ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੀਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੀਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਫ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਮਾਰਕ X। ਸੋ ਰੀਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? X ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83। ਅ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅ ਪਲੇਸ X, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਇਨ ਦ ਬੱਸ ਇਜ਼ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਬॉयਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੱਲੀ X ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ ਇਜ਼ 1/3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 1/3 1/3 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬॉयਜ਼ X, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ X ਕਰ ਲਈ ਲੈਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? 1/3 ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ 1/3 ਹੋ ਜੂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ X ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਟ ਪਲੇਸ ਬਾਈ 5 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 35 ਬॉयਜ਼ ਲੀਵਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨਾਲ ਪਲੇਸ 'ਤੇ 5 ਗਰਲਸ ਅਤੇ 35 ਮੁੰਡੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬॉयਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ X - 5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। X ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ 5 ਬਾਏ 35 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 35 ਬਾਏ ਉਤਰ ਗਏ, 35 ਬॉयਜ਼ ਉਤਰ ਗਏ। ਸੋ ਗਰਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਗਰਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? 1/3 X, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 1/3 X - 5, ਕਿਉਂਕਿ 1/3 X ਗਰਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 5 ਗਰਲਸ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਗਰਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ X - 35, ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 1/3 X - 5, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। X - 1/3 X, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। X ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 35 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 2x/3, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 2x/3 ਆਪਣਾ 30 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 90 ਤੋਂ 45। X ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 45, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। X ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 45। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ X ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 45 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਰਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ? 1/3 X, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ X 'ਤੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ 1/3 45। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 45 ਦੇ ਬਣ ਦੋ 15 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 15।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬॉयज़ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 45, ਗਰਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ 15। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 60 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਕੁਐਸचन ਨੰਬਰ 84 85 ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾਗਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਨਾ, ਬੀਨਾ, ਮੀਨਾ, ਨੀਨਾ ਹੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਰੋ। ਰੀਨਾ, ਬੀਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 6th 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਬੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਰੇ ਰੀਨਾ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਬੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 6ਵੇਂ 'ਤੇ ਰੀਨਾ ਗਈ, 7ਵੇਂ 'ਤੇ ਬੀਨਾ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਸਟੈਂਡ ਇਨ 4th ਐਂਡ 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੀਨਾ ਨੀਨਾ 4th ਐਂਡ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ 4th 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ 5th 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਨੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੈਨ ਬੀਨਾ ਐਂਡ ਮੀਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਬੀਨਾ ਵਿਲ ਬੀ 15 ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੀਨਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨਾ ਗਈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਨਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 15ਵੇਂ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੀ ਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੀਨਾ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਾ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂ, ਨੀਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ 14ਵੇਂ 'ਤੇ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਬੀਨਾ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਨੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨੀਨਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਨੀਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ 14ਵੇਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਨਾ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 85 ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਨੀਨਾ ਐਂਡ ਰੀਨਾ ਆਲਸੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮਸੈਲਵ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੀਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੀਨਾ ਰੀਨਾ ਆਲਸੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਆਲਸੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮਸੈਲਵ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਰੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੀਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬੀਨਾ ਨਾਲ। ਸੋ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਬੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਬੀਨਾ, ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਨੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਰੀਨਾ, ਨੀਨਾ ਐਂਡ ਰੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਫਟਰ ਦੈਨ, ਨੀਨਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੀਨਾ ਐਂਡ ਰੀਨਾ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨੀਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਨਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਆ ਜੂ 6 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ 6 ਆ ਜੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਜੋ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਨੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਰਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਐਨ ਆ, ਫਿਕਸ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਐਨ ਆ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਡਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 36 24। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਫ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 24 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 9 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 36 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ 9 ਚੌਕਾ 36 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੌਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 52 18 24 12 14 4, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਬਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ 18, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਨ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਡੀ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਬੋਬਲ ਦਾ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੋਬਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 37 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ 52, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ए ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Z ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ Z ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 26 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ 26 ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 52 ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ I ਕਿੰਨੀ ਆ, I ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 9 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ I ਦਾ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, I ਦਾ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ R ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ R ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ 18 ਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 36 ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਓਪੋਜਿਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ L ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। L ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 12 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ 12 ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 24। U ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। U ਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ F ਹੁੰਦਾ ਗਾ। F ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕਰਕੇ 12 ਲੈਤਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। सोलह, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੋਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਵਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਵਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਪੋਜਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Z ਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 52, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ 90 ਨੰਬਰ 'ਤੇ T ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦਾ 20। I ਆਪਣਾ ਵੋਵਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ I ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ R ਹੁੰਦਾ। ਸੋ R ਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 36 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ C ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਤਾਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੋ 16 12 52 19 20 63। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ A ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। Number 87, 4 members have been given out of which 3 are like in same manner, 1 are different, select the number in the different from the rest। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 743 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 121 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 729 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 9 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 255 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ 121 11 ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। 729 ਇਹ 27 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 256 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ 7 ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 7 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 343 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। Question number 88, a man has a rate 480 in the denomination of 1 rupee note, 5 rupee notes and 10 rupee note. The number of each denomination of equal, what is the total number of that he has? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, a man has a rate 480, ਕਹਿੰਦੇ 480 ਰੁਪਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 480 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, 1 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਆ, 5 ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਲੱਸ 5x, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੰਟੂ 5x ਪਲੱਸ 10 ਇੰਟੂ 5x, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ 480 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 10x ਬਰਾਬਰ 480, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 480 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ 16x, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 16x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 480, 16 16 ਤੇ 48 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ। x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ। 1 ਦਾ x ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, 1 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3 ਦਾ ਹੋਊਗਾ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। x ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਪਲੱਸ x ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 90 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਰੌਂਗ ਆਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 90 D ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89, कमलेश बाय मैरिज 6 years ago टुडे इज एज 1/4 of his age मैरिज एंड his son's age 1/10 पार्ट ऑफ his current age, सो व्हाट इज his son's age। तो देखो की कहते आगे इन्होंने लिखा कितना 1/4, ठीक है जी। सो इन्हें आप इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। फ्रैक्शन की आ गई अपनी आ गई, ठीक है जी। सो कहते कमलेश बाय मैरिज 6 years ago टुडे इज एज 1/4 ਵੀ ਏਜ ਆਫ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ 4 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਚੌਕਾ 24 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਚੌਕਾ 24 ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 24 ਸੀਗੀ। 6 5 30 ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 30। ਸੋ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਏਜ 24 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 30। ਸੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੰਸ ਏਜ 1/4 ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ 1/10 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1/10 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 90, 4 words have been given out which they are like in some manners and one is different, select the odd one out। ਤਾਂ odd one out ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਬੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਲ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੀ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕੈਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੈਨੀ ਜੈਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਐਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਐਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੈਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 91, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮ ਰੈਟਸ ਆਰ ਕੈਟਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਰੈਟਸ ਆਰ ਕੀ ਨੇਗੇ ਕੈਟਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਰੈਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਮ ਰੈਟਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਕੈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਮ ਕੈਟਸ ਆ ਡੋਗ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਕੈਟਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਡੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੋਗ ਨੇ, ਸਮ ਕੈਟਸ ਡੋਗ ਨੇਗੀਆਂ। ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਕਾਊ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਊ ਡੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਕਾਊ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੋਗ ਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡਿਆਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੋ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਕੈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੋ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਕੈਟ, ਨੋ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਕੈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਆਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੁੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਕਾਊ। ਸੋ ਡੋਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੈਟ ਅਤੇ ਕੈਟ ਵੀ ਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੋ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਕੈਟ ਆਊ ਗਲਤ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਰੈਟ, ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਰੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਆਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਰੈਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਆਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡੋਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੋਗ ਦਾ ਡਿਆਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਜੂ ਗਲਤ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਸਮ ਕੈਟਸ ਆ ਰੈਟਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਮ ਕੈਟਸ ਆ ਰੈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਤੀਜਾ ਸਹੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਓਨਲੀ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਈਅਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ 90 ਤੋਂ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 1997 ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। 1999 ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 2011 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, 17 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, 2027 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। 2007 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, 7 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
2009 प्राइम नंबर आ, ए भी नहीं है, ठीक है। 2001 प्राइम नंबर आगा, ए भी प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी। सो इतने बी आऊगा, 2003 आऊगा, 2003 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2003 प्राइम नंबर आगा, सो 2003 आऊगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्हों का आऊँगा बिल्कुल राइट आगा। क्वेश्चन नंबर 93, तो ये भी अपन सीरीज दी हुई है, देखो की कहते आगे। सो आप लिख लेने आगे। देखो 100 वाधा हो गया 50 का, ठीक है जी। जब आप डिफरेंस देखिए, सो इधर कितना हो गया 150, ठीक है जी। मैं 150 हो गया, चल यार ठीक है। सो अगे देखिए आप 350 किन्ने का वाधा हो गया 350 का, सॉरी 450 का, ठीक है जी। 450 का वाधा हो गया। सो ये तो बन नहीं रही। सो अगे देखो की हो सकता 1.5 तो ध्यान ना देखो, तुसी वीडियो में पॉज कर लेना। जे आप 100 करिए 1.5 नाल मल्टीप्लाई, 100 करिए 1.5 नाल मल्टीप्लाई 150 आउंदा गा, हाँ जी 150 आउंदा, कितना आउंदा गा 150 आउंदा, ठीक है जी। जे आप 150 करिए 2 नाल मल्टीप्लाई 300 आउंदा, हाँ जी 300 आउंदा। जे आप 300 करिए 2.5 नाल मल्टीप्लाई 750 आउंदा गा, हाँ जी 750 आउंदा, ठीक है जी। हाँ जी 750 आउंदा गा। हुण की करांगे 750 नूं अगे 3 नाल ही करांगे। पहला आप 1.5 ना किया, फिर 2 ना किया, अद्धा अद्धा वधा रहे हैं, फिर 2.5 ना किया। हुण अगे की करांगे 3 नाल ही करांगे। 750 नूं 3 नाल कर दो गुणा, कितना आ गया 2250, ठीक है। 7 × 21 5 × 15 कितना आ जाऊगा 2250 आ जाऊगा। ऑप्शन नंबर डी च पियागा। ऑप्शन नंबर डी जिन्हों का भी आउंदा गा बिल्कुल राइट आगा। डायरैक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94 95 इन्ना कोडिंग लैंगुएज फिटिंग रिटन एज इन्ना बड़ी दा कोड फॉर लक्ष्य। तो देखो जी तुसीं वीडियो में पॉज करके आंसर देना गा, जे नहीं आंसर देना तो वीडियो प्रश्न को स्किप भी कर सकते हो। क्लीयर हो गई गल। तो देखो जी की कहते हैं इस तरह के प्रश्नों में की होंदा गा, इस तरह के प्रश्नों में प्लेस वैल्यू दे दी होंगी आ। जिवें आप इसका देखिए इन्हों ने किस तरह किया सकता, जिवें आई 9 नंबर से S19 ठीक है। या तो इन्हू प्लस करो या माइनस करो, ਜਾਂ प्लस करिए अपना 28 बनता, 28 किते भी नहीं है। जो माइनस करिए 10 बनता, 10 भी किते है, ठीक है जी। सो एक ये होर होंदा गा, जे आप वो लॉजिक देखिए बॉबल की सीरीज जिमें AEIOU ये आ गई अपनी बॉबल की सीरीज, ठीक है जी। ये कि आ गई अपनी बॉबल की सीरीज, ये पहले तो E दूजे ते आई तीजे ते वो चौथे ते यू होंदा अपना 5वें नंबर पर, ठीक है जी। जो ये हिसाब नाल आपां जे आई लाइए 3 नंबर पर, ठीक है जी। तो एस अपना उस तरह कॉन्सोनेंट 19वें नंबर पर। सो अपना कितना आ गया ये 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। 22 कितने पिया गा आ पिया, ठीक है जी। सो इन्होंने कुछ नहीं किया है। जी बॉबल की सीरीज है, ठीक है जी, वो अकॉर्डिंग जो बॉबल ने उन्होंने वैल्यू देती, ठीक है जी। तो जो कॉन्सोनेंट ने उन्होंने उस तरह ही वैल्यू देती जिस तरह होंगी हैगी। तो वह प्लस करता तो बाकी की किया जो एंड वाला अखर से जिमें इज सीगा उन्होंने जाके मूरे लिखता, ठीक है जी, एस नूं, होर कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। जे आप क्लीयर करना आप लाइफ का भी बना के देख सकते हैं। लाइफ 12 एल आ गई अपनी 12वें नंबर पर, आई है बॉबल आ गई, ठीक है जी। सो तीजे नंबर पर आ गई एफ आ गई अपनी कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। 6वें नंबर पर ई बॉबल आ गई। सो बॉबल की सीरीज में दूजे नंबर पर आ गई, ठीक है जी। ये आप प्लस करिए 15 15 6 21 21 2 कितना बन गया 23। सो 23 देखो पिया किते 23 है नहीं किते। तो देखो इन्होंने की किया होया उल्ट करके लिखा होया। 23 का की बनाता इन्होंने 32 बनाता, 23 का की बनाता इन्होंने 32 बनाता। हुण देखो इत्थे भी उल्ट हो सकता सी, 22 का उल्ट करके लिखेंगे उस तरह ही लिखा जाऊगा 22 का, ठीक है जी। दोने दूए ने दोने 2 नेगे उस तरह ही लिखा जाऊगा। सो आप 23 का उल्ट करांगे 32 आ गया। पहला अखर इन्होंने उस तरह लिख लिया चक, ठीक है जी। लाइफ का पिछला अखर ई हैगा, इन्होंने चक के मूहरे लिखता 32, ठीक है जी। कुछ नहीं किया होया गा। जेडे अपने बॉबल ने, ठीक है जी, बॉबल की सीरीज रिकॉर्डिंग उन्होंने वैल्यू देती, कॉन्सोनेंट नूं उस तरह ही वैल्यू देती, वह प्लस करता तो वह उल्ट करता, तो जोड़ा एंड वाला अखर हैगा उन्होंने जाके मूहरे लिखता, ठीक है जी। आह कोड हैगा यही आप कित्थे करना गा लक्ष्य विच। तो देखो की आऊगा एल आ गया 12 कॉन्सोनेंट है, ठीक है जी। ये अपना बॉबल आ, ये भावें बॉबल हो भावें कॉन्सोनेंट हो, ये वैल्यू इसकी एक ही रहूगी। के आ गया अपना 11 नंबर पर, एस आ गया 19वें नंबर पर, ठीक है जी। एच आ गया अपना 8 नंबर पर, तो वाई आ गई अपनी 25 नंबर पर, ये आ गया अपना 1 नंबर पर। तो यदा प्लस करा अपना 13 13 4 13 तो 11 24 13 तो अपना 11 24 तो 19 कितना आगे बन गया अपना 43 तो 8 51 तो 25 76 तो 1 77 कितना आ गया 77। एंड वाला अखर जाके मूहरे लिखांगे, ठीक है जी। सो कितना आ अपना A 77 कितने पिया ऑप्शन नंबर ए च पिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ PPSC ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 95 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 95, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਫॉर ਓਮਬਡਸਮੈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, OMBUDSMAN, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੌਬ ਵਾਲਾ, ਬੌਬ ਦੀ ਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ? AEIOU ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, M ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, B ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, U ਆਪਣਾ ਬੌਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ? AEIOU 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੌਬਲ ਸੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। D ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, S ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। M ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, A ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, N ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਤੇ 13 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 17 ਤੇ 2 19, 19 ਤੇ 15 19 ਤੇ 5 24, 24 4 28, 28 ਤੇ 19 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 28 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 19 ਆਪਣਾ 47, 47 ਤੇ 13 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? 61, 47 ਤੇ 13 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਸੌਰੀ 47 ਤੇ 13 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? 60, 61, 61 ਤੇ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? 75, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 61 ਤੇ ਆਪਣਾ 14 75 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ N75, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ N ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ 55 ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? N55। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96, ਸੋਲਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ R ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ T। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। R ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ T। ਤਾਂ ਦੇਖੋ R ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਡਾਟਰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ @ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, R#, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। R ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿਸਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ? F ਦੀ। R ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਈ F ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ F ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ F ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਸਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਨ F ਕਿਹਦਾ ਸਨ ਹੈਗਾ? B ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। F ਕਿਹਦਾ ਸਨ ਹੈਗਾ? B ਦਾ। FB ਦਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ B ਕਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ? B ਕਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਔਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ। B ਕਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ? T ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। B ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ T ਦਾ, ਮਤਲਬ B ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। B ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਲ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ T, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਦਾ T, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡਾਟਰ ਬਣ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ R ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ T ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। R ਕੀ ਆ? ਉਹ R ਕੀ ਹੈਗੀ? T ਦੀ ਡਾਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97, ਫਿਲਿਪ, ਟੌਮ ਐਂਡ ਬਰਟ start joining around a circle filled and complete a single round in 18, 22 and 30 seconds respectively. In how much time will they meet again at start point? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ LCM ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 18, 22, 30 LCM ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2 ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 9, 11, 15, 3 ਤੇ 3, 11, 5, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। 11, 5, 55, 55, 30 ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? 165। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਦੂਣੀ 6, 6 × 165 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 165 ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਇਹ
16 5 80 16 96 16 80 कितना आ गया 96 अपना आ गया 990 ठीक है जी 990 आ गया। सो ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 33 ਠੀਕ ਆ ਜੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 16 ਬਟੇ 16.5 ਆ ਜੂ 16.5 ਆ ਜੂ 16.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ 16.30 ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ 16 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ 16 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। क्वेश्चन नंबर 98 द कैलेंडर फॉर द ईयर 2024 विल बी द सेम फॉर द ईयर। तो देखो जी सिंपल प्रश्न आगा बिल्कुल सिंपल प्रश्न आगा 2024 लीव द ईयर है ठीक है जी। सो लीव द ईयर में आप की करा 28 में ऐड कर देंगे ठीक है जी 28 में ऐड कर देंगे। सो की आ जाऊगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा 2052 ठीक है जी 2052 जो कैलेंडर आगा वो सेम होगा ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा जिन्हों का बी आता गा बिल्कुल राइट है ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 99 द मेज ऑफ अ क्लॉक इन अ मिरर इज सीन एज 3:15 वट इज द राइट टाइम। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ठीक है जी। वीडियो में पॉज करके आंसर देना मैनू उम्मीद आ भी सारे का सही होना चाहिए ये आंसर तो। सो की आ जाऊगा की कर देने आप 11:60 विचों माइनस कर देना ठीक है जी 11:60 विचों 3:15 माइनस करा कितना आ जाऊगा अपना 8:45 आ जू कितना आ जाऊगा अपना 8:45 आ जाऊगा। सो ऑप्शन नंबर ए जिन्हों का भी आता गा बिल्कुल राइट है ठीक है जी। देखो on a square piece of a plot 4 person A B C D are staying as shown in this figure। 4 person ने A B C D की कहते इन्होंने बारे A and B move one side length clockwise and A and B कहते clockwise जाते हैं मतलब A आ रहा B हो रहा ठीक है जी। जो clockwise जाएंगे clockwise की होंगे इस तरह होंगे ठीक है जी मतलब A फिर उरे आ जूगी B फिर उरे पहुँच जू ठीक है जी B उरे पहुँच जूगी A उरे आ जूगी ए अपनी उरे आ जू बी अपनी इतने पहुँचू जो क्लॉक वाइज ये मूव करने ठीक है जी वन साइड लेंथ क्लॉक वन साइड करने ठीक है जी मतलब एक साइड ऐ नहीं भी घूमी जाएंगे एक साइड कहा इन्होंने एंड दैन क्रॉस ओवर टू कॉर्नर डायगोनली ओपोजिट कहते कॉर्नर से आके क्रॉस ओवर करने एक दूजे को डायगोनली मतलब इस तरह ठीक है जी मतलब बी है जी उरे पहुँच के इस तरह होगी ठीक है जी ए है जी उरे पहुँच के वो की करूगी इस तरह जाऊ ठीक है जी मतलब ए उरे आ जूगी बी अपनी जी उरे आऊ ठीक है जी क्रॉस ओवर कर लेंगे। हुण आप इत्थे अलग बना देना मैं थोड़ा पता लगी जो नाल दी नाल भी की हो रहा है। हुण अपनी जी बी है आप क्रॉस ओवर करके उरे आ गई ए कित्थे आ गई अपनी उरे आ गई ठीक है जी ए उरे आ गई अपनी। अगे देखो कहते सी एंड डी मूव वन साइड लेंथ एंटी क्लॉकवाइज हुण की कहते सी ते डी भी मूव करते हैं पर एंटी क्लॉकवाइज किवें हुंदा इधर नूं ठीक है जी। सो सी ते डी ने भी मूव किया गा सी उरों मूव करके इत्थे पहुँच गई ठीक है जी तो डी उरों मूव करके एंटी क्लॉकवाइज करना गा कित्थे पहुँच गई उरे पहुँच गई ठीक है जी। सो अगे इन्होंने की कहा एंड क्रॉस ओवर द कॉर्नर डायगोनली ओपोजिट तो इन्होंने भी क्रॉस ओवर किया गा तो देखो जी सी सी उरों कितने पहुँच गई सी सी उरे पहुँच गई ठीक है जी। सो क्रॉस ओवर करके सी इत्थे पहुँच गई सो डी इत्थे पहुँच गई ठीक है जी ये क्रॉस ओवर करके इत्थे पहुँच गई ठीक है जी और कुछ नहीं होया है। सो अगे की पूछता कि द ओरिजिनल पोजीशन ए डी बी सी ओरिजिनल पोजीशन की है ए डी बी सी ठीक है जी हैज़ नाउ चेंज टू हुण की आ जाऊगा सी बी डी ए ठीक है जी। क्लियर होगी गल कित्थे पे आगा अपना ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा सी बी डी ए ठीक है जी। क्लीयर होगी गल कित्थे पहुँच गई सी जिवें ए अपनी ए किधर आ गई सी अपनी इत्थे आ गई सी बी उरे आ गई सी ठीक है जी तो अपना सी कित्थे सीगा उरे सीगा वो कित्थे आ गया सी अपना इत्थे आ गया सी तो डी कित्थे आ गया सी अपना ए की आ गया सी अपना सी बी डी ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जू जिन्होंने भी ए आता गा बिल्कुल राइट आ। क्वेश्चन नंबर 101 कंप्लीट द सीरीज तो देखो की कहते हैं क्वेश्चन मार्क ठीक है जी। जे आप इन्हों की प्लेस वैल्यू देखिए तो देखो सिंपल ही है M13 ठीक है जी वो किन्ने ते हुंदी हैगी तो देखो M13 ठीक है जी O 15 R18 तो अपनी आई R18 तो B होंगी अपनी 22 ठीक है जी। सो की हो रहा 2+ 3+ तो कितना आ गया अपना 4+ पर इत्थे आपां नहीं दसना है इत्थे आपां नूं आ लभनी पऊ ठीक है जी क्योंकि क्वेश्चन मार्क इधर दिता होया। सो अपना N किहड़े नंबर ते हुंदा N हुंदा जी अपना 14 L हुंदी 12 तो I हुंदी अपनी 9 नंबर ठीक है जी।
सो -2 किया गा -3 अगे की आऊगा -4 आ जाऊ अपना। ठीक है जी, की आ जाऊगा अपना -4 आ जाऊगा। आई विचों 9 विचों 4 माइनस करो कितना आ गया अपना 5 आ गया। 5 नंबर से किहड़ा हुंदा गा ई हुंदा गा। ऑप्शन नंबर बी जिन्हां दा भी आउंदा गा बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जिन्हां दा आउंदा बिल्कुल राइट आ। क्वेश्चन नंबर 102 आरती इज ओल्डर दैन सानिया। की कहंदे आ आरती सानी तो वड्डी है। ठीक है जी, मुस्कान इज ओल्डर दैन आरती, आरती तो बड़ी मुस्कान है कहते। बट यंगर दैन कशिश, पर कशिश तो छोटी आ, कशिश तो की हैगी छोटी है, मतलब कशिश बड़ा। कशिश ओल्डर दैन सानिया, कशिश सानिया तो बड़ा, ये तो दिंदा ही है। ठीक है जी, अपन ये तो हैगा ही है। सानिया इज यंगर दैन मुस्कान, सानिया इज यंगर दैन मुस्कान, मुस्कान तो छोटी है सानिया। ठीक है जी, ये भी अपन पता है सानिया मुस्कान तो छोटी है। गार्गी इज द एल्डस्ट, गार्गी इज द एल्डर मतलब गार्गी सब तो वड्डी आ, गार्गी की हैगी सब तो वड्डी आ। हुण की पुछ रहे आगे हू इज द यंगेस्ट, सो किहड़ी है यंग सब तो छोटी सानिया। ठीक है जी, किहड़ी सब तो छोटी है सानिया की। ऑप्शन नंबर सी आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर सी जिन्हां दा भी आउंदा गा बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 102 उरे आउणा सी 103। ठीक है जी, 102 आप ऊपर कर चुके हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ABCDEFG आर सिटिंग ऑन अ बाल एंड ऑल ऑफ दैम आर फेसिंग ईस्ट। तो देखो कहते ABCDEFG कितने बैठे है, एक कंध उपर बैठे है। ठीक है जी, ईस्ट वाल मूँह करके। सो ईस्ट अपना इधर होंदा गा, सो अपना इत्थे की बैठे है ABCDEFG बैठे है। सो इन्हां दा ईस्ट की बन जूगा जो इत्थे बैठणगे, इन्हां दा ईस्ट की बन जूगा, इन्हां दा ईस्ट की बन जूगा इधरला बन जूगा, इन्हां दा वैस्ट की बन जूगा इधरला, इन्हां लैफ्ट किहड़ा बन जूगा आ बन जूगा, राइट किहड़ा बन जूगा आ बन जूगा। ठीक है जी, क्लीयर हो गई गल, समझ गए। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। हुण इत्थे आपां ला लैंदे सी कित्थे आ गई राइट विच आ। ठीक है डी दे मतलब उरे डी आ गई ते सी इहदे राइट विच आ। ठीक है जी, उरे अपनी सी आ गई। तो बी इज एड एन एक्सट्रीम एंड हैज़ ई एज अ नेबर। हुण कहंदे बी एक एंड ते आ, जां तां इधरले ते आ जां इधरले ते आ गया, तो वो नाल कौन आ ई आ। ठीक है जी, हुण ये आपां नूं पता नहीं कित्थे आ, इस करके आपां की करांगे इधर एक अलग बना लांगे। ठीक है जी, हुण बी जां तां इत्थे हैगी जां इत्थे हैगी, पर किते भी हैगी ई इहदे नाल आ। ठीक है जी, ई कित्थे हैगी इहदे नाल आ गई। एक तां आपां मान लो उरे बना ली। ठीक है जी, इधर तां रहनी दो, मतलब उरे आ गई। ठीक है जी, इधर ई आ गई, जां फिर अपनी बी कित्थे आ गई उरे आ गई, इधर ई आ गई। ठीक है जी, समझ गए। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी इज बिटवीन ई एंड एफ मतलब फिर जी उरे आ गई तो एफ कितनी आ गई उरे आ गई। ठीक है जी, बिटवीन आ गया। डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द ईस्ट। हुण ईस्ट किधरों आ गया, इन्हां दा इधरों आ गया। ठीक है जी, जिवें तुहानूं कहा सीगा किधरों सॉरी इधरों आ गया, इधरों आ गया। ठीक है जी, की कहंदे डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द ईस्ट, जो थर्ड आ गई डी मतलब आ सी अपना सैकंड आ गया, मतलब इत्थे भी कोई हैगा गा। ठीक है जी, पहले स्थान पर कौन आ गया फिर अपना ए बचेगा, मतलब पहले स्थान पर की हैगा ए आ गया। ठीक है जी, समझ गए सारे जाने। एक बार होर देखो आ से बैठे सी। ठीक है जी, तो किधर मूँह करके ईस्ट वाल मूँह करके, तो की कहना सी इमीडिएट राइट ऑफ डी, कहते सी है जेडे और डी दे राइट विच आप डी दे राइट विच रखदा। बी ज एक्सट्रीम एंड, हुण कहंदे बी एक एंड ते आ, नहीं पता किहड़े एंड ते आ, आप इधर पॉजिटिव नाल भी इधर भी हो सकती है, बी इधर भी हो सकती है। ठीक है जी, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी है जी ओ ई दे एफ विच आप लिखता। ठीक है, जी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द ईस्ट। हुण इन्हां दा ईस्ट किवें आ गया, हुण इधर मूँह करके बैठे हैगे, सो खब्बे हत्थ की हुंदा गा। ठीक है, वैस्ट हुंदा। ठीक है, वैस्ट आ गया इन्हां दा, सो सज्जे हत्थ इन्हां की आ गया ईस्ट आ गया। सो ईस्ट अपने इहदा किधर हो गया इधरों हो गया, की आ डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द ईस्ट। सो डी कित्थों आ गया अपना आ गया। ठीक, थर्ड डी हैगा, सैकंड सी हैगा। सो पहल तो कोई तो बचा ए बचा इकल्ला, सो पहल तो ए आ। ठीक है जी, हुण आपां सारे बना ले, की बन गया अपना बी इधरों लै जाओ बी सी डी एफ जी ई बी। ठीक है जी, ये बन गया हू सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, हू सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई दे राइट विच कौन आ, ई दे राइट विच कौन है जी आ। ठीक है जी, ई दे राइट विच कौन हैगा जी हैगा, जी अपना राइट आंसर आ जाऊगा। क्लीयर। 104 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। तो देखो जी एक एंड ते कौन बैठा सीगा बी बैठा सीगा जी, पता सी। सो इधरले एंड ते कौन आ गया सीगा ए आ गया। ठीक है जी, सो की आ जाऊगा अपना ए एंड बी आ जाऊगा। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, जिन्हों का भी ए आउंदा बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 105 नेम द परसन हू शुड चेंज प्लेस विद सी सच दैट सी गैट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम द वेस्ट एंड। वेस्ट एंड देखो यदा की आऊगा नेम द परसन हू शुड चेंज प्लेस विद सी सच दैट सी गैट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द वेस्ट एंड।
ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ? ਐਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਧਰ? ਡੀ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣ ਜੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣ ਲਈ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 106 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਡੀ ਸਿਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਈ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ? ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ? ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 107 ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡਸ ਹੈਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਮਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਰੂਅਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਪੈਕਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਸਪੈਕਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟਫੁਲਨੈਸ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਡਾਊਟਫੁਲਨੈਸ, ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 108 ਤੋਂ 109 6 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਬੀ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੀ ਸਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਾ। ਬਟ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਦਰ ਆਫ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ? ਫਾਦਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਆ। ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਆਰ ਮੈਡ ਕਪਲ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ ਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸੀ, ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸੀ। ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ? ਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਏ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਟਰ ਆ ਡੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਬੀ, ਐਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਬੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਇੱਕ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ? ਦੇਖੋ 1 2 3 ਨੇ। ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ? 3 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਡੀ ਆ ਡਾਟਰ ਆਫ ਏ, ਡੀ ਆ ਡਾਟਰ ਆਫ ਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੰਕਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 110 ਦੇਖੋ ਇਨ ਸਰਚਿੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਰਿਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊ ਵਿਲ ਬੀ ਓਮਨਸ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਡੀ ਬੀ ਜ਼ੈਡ ਬੀ ਐਨ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ 22 ਆਈ 9 'ਤੇ ਆ 18 'ਤੇ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 20 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਯੂ ਹੁੰਦੀ ਆ 21 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਈ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਡੀ ਚੌਥੇ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਜ਼ੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 26 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਐਨ ਚੌਥੇ 'ਤੇ, ਐਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ 24 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 22 ਵਿੱਚ 4 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 22 ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30 ਆ ਗਿਆ। 26 ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਪਿੱਛੇ? 30 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੱਢੋ, 4 ਬਚ ਗਏ। ਸੋ 1 2 3 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ 8 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਵਿੱਚ 8 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 17। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੌਲ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ 7 ਮਾਈਨਸ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ 18 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ 8 ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 26 ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ 8 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟੀ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 20 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 28 ਆਉਂਦਾ ਗਾ।
शुरू तो स्टार्ट कर लेना मतलब 1 2 2 तो अपनी बी आती है बिल्कुल आती है। यू अपना बॉबल है ठीक है जी, बॉबल में आप 7 माइनस करा, सो 7 माइनस करिए आप कितना आता 14 आता ठीक है जी। 21 7 माइनस करे तो कितना आ गया अपना 14 आता बिल्कुल आता। ये अपने 5 नंबर से होंगी है 5 बॉबल है ठीक है जी, बॉबल में 7 माइनस करा कितना आ गया अपना 5 अपने टोटल खत्म हो गए ठीक है जी। पिछों स्टार्ट कर लेना गा सो अपना 24 आ गया। सो की कुछ नहीं कर रहे है, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ 13, आई 9, एन 14, ओ 15, 21 19 ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੋਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ 7 ਪਲੱਸ। ਸੋ ਵੋਵਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 15 ਵਿੱਚ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 8 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਚ। ਸੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ 13 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ 8 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 21। ਸੋ 21 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 21 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆ ਜੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 111 ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਇਨ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ n-1 n +1 n +2 ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ 1 2 3 4। ਸੋ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ n-1 4 ਠੀਕ ਆ ਜੀ 4 + 1 4 + 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 3 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ 4 ਦਾ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 8 ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੂਣੀ 8 ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 3 ਦੂਣੀ 6 ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 15 15 ਤੀਆ 45। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 45। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 112 ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰਿਟਨ ਨੰਬਰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਈਏ 9 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 9 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ 9 ਦੇ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 217 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦੇ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 64 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦਾ ਕਿਊਬ 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 64 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ 64 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 37 ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 113 ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪੇਂਟ ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕਿਊਬ ਸੋ ਦੈਟ ਨੋ ਟੂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਫੇਸ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਜਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਸਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰਲੀ ਵੀ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਤਾਂ ਆਹ
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 114 ਦੇਖੋ, ਇਫ ਓਨਲੀ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਕੇ ਐਂਡ ਆਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਏ ਤੋਂ ਐਮ ਤੱਕ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਐਮ ਤੋਂ ਏ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਕੇ ਐਂਡ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 27 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 26। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 27 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 13 ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 14। ਸੋ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਦੀ ਆ ਕੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 14 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, 18 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 18 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਟਵੀਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ 14 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 14 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 115 ਦੇਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਫ ਬਾਬਰ ਸੀਕੁਐਂਸ is written in reverse order then which of the following will be 6 to the right and 16 to the element from the right। ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰਾਈਟ 6 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਉਰੇ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ 6। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੂ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ 10th। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜੂ, 10th। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ 10th ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੈਫਟ ਤੋਂ 10। ਸੋ ਲੈਫਟ ਤੋਂ 10 ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ SBK YHQ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। 1 ਤੋਂ ਇਹ 6 ਦਾ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ S ਤੋਂ Y ਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। S ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, Y ਹੁੰਦੀ ਆ 25 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 6 ਦਾ ਅੰਤਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, 7 ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 13 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ M। ਸੋ M ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 'ਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ 10 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਵਿੱਚ 6 ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ P ਆਉਂਦਾ। ਸੋ 6 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, B ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ B ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ B ਹੁੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, 6 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 7 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ H ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 6 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, MBE ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 117 ਰਵੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਈਸਟ ਐਂਡ ਕਮਸ ਟੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਸਾਊਥ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
द रोड टू द लैफ्ट हैंड फ्रॉम द राइट। तो देखो ही स्टार्ट फ्रॉम ही होम, होम ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਆਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਐਂਡ ਕਮਸ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਉਰੇ ਆ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡਸ ਇਨ ਥੀਏਟਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਖੱਬਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਕਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਏਟਰ ਆ ਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਥੀਏਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਆ ਗਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਹੈਡ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਸਪੀਟਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਸਪੀਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸਪੀਟਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚ ਗਈ ਨੌਰਥ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 118 ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ ਇਫ ਦ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਆਲ ਸਰਕਲ ਆਰ ਜੋਇਨਡ ਬਾय ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦ ਅਬਵ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਲ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੂਣੀ 6 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਆ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 119 ਦੇਖੋ, ਅਨ ਐਗ ਵੈਂਡਰ ਸੈਲਸ ਹਾਫ of his egg and half an egg to first customer, to the second customer he sells half of what he was left and an half egg, and that to the third customer he sells half of what he was left with an half egg. However he did not break any egg if in the end the vendor was left 3 eggs। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਂਡਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਐਗ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹਾਫ ਐਗ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਫ ਐਗ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 26 ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ 26 ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 26 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 13 ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਐਗ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਫ ਐਗ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਐਗ ਦਊਗਾ, 13 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਫ ਐਗ ਦਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਨੀ ਐਗ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ, ਦੇਖੋ 31/2, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 31/2, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15.5 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15.5 ਆ ਗਿਆ। 15.5 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲਸ ਹਾਫ ਇਜ਼ ਐਗ ਐਂਡ ਹਾਫ ਐਨ ਐਗ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 16 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 31 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਬਚ ਗਏ। 15 ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 15 ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 7.5, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 7.5 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 0.5 ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣਾ 8। ਸੋ 8 ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ, 15 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 7 ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ 7 ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ। ਸੋ 7/2 ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 3.5 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 0.5 ਜੋੜਾਂਗੇ। 4 ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢੋ 3 ਬਚ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਵੈਂਡਰ ਵਾਜ਼ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 3 ਐਗਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਗਸ ਡਿਡ ਹੀ ਹੈਵ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 31 ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਰਕਮ ਲੱਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 31 ਲਾ ਲਿਆ, 39 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਫਸਟ 2 ਵਰਡਸ ਹੈਵ ਹਾਰਸ, ਗਲਪ, ਡੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
ਗਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਡੱਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਗਏ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆਗਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।